Hello everyone. Is my board is visible? Hello. Hello. Am I audible? Is the board is visible? Hello. All of you mute your. See, today will it is a demo class on numerology. Today we will discuss some concepts relating to numerology, how numerology works, and what exactly the numerology, what is the present numerology, and what is an advanced numerology. This is basic numerology, and what is an advanced numerology, how numerology should be applied to the in our daily life. All these a few concepts we need to be studied today as a demo. And today as a free class, I will be giving the topic on numerology. Hello. Today has a the free demo. The people have been joined for the joining of all. I welcome you for the numerology demo class, and also for our astrology center, Aryan Astro Numero Center, which is located at Chikbulapur district. We are into the field of numerology from numerology, astro and vastu from past 10 years. I have studied and took up research in especially with relating to the numerology and vastu. Today we will be taking up a numerology demo class, and the regular class will be starting from the 7th onwards. As a and demo class, we need to give and some benefit to the and participant who are all joining today. With this, I will be giving and a special thing relating to the numerology, how these the numerology is relating to the different gods, and who has to be in worship, which god on which date and which temple he has to be visit, which may be that an unaware, and it will be a reality because regularly we have been visiting to and different temples. Either it is and beneficial or not, that kind of and the things we will be disclosed today. Before going to that topic, what a basic numerology that has to be ಇದು ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಏನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. As we are aware of a numerology, it is nothing but and it is a concept. It will be the deals with and the numbers from and 1 to 9, and also and calendar numbers from and 1 to 31, or it will be 30, or it will be 29, or it will be 28. Whenever in the February month is concerned, it will be that sometimes it will be 29 and sometimes it will be the 28 based upon the and year. Either it will be a leap year or based upon this it will be depends. And also it will be the and we need to consider the and 12 months as a separately. And also there should be the and some correlation between these and the months, and also the date, that is the calendar date, with and the basic numbers from and 1 to 9. Why these are the and 1 to 9 numbers only that has to be concerned, and based upon these are the entire thing will be and consider. I am muting all the participants. If you have any doubts, you can text me at chat box at any point.
I'll consider all the doubts and I will clarify. ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ 1ರಿಂದ 9 ತನಕ ಇರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುವಂತ ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ 1ರಿಂದ 31 ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 30 ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 29 ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 28. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 29 ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ 28 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರೋ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ ಡೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂತಾನೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವನು. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ and it will be comprising of the birth number and another one is destiny number. ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬರ್ತ್ ನಂಬರು ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ನಂಬರ್ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಇದು ನೋಡೋದಂತಂದಾಗ if you take an example of the date, say for example today's date, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ it is 4/7/2020. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತ್ ನಂಬರ್, ಯಾವುದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ? ಇಯರ್ only the date. Here whatever the and calendar dates we have been says, these are the calendar dates or else are the numbers from the and 1 to 9. The date, the first date, it should be reduced to the single number from the and 1 to 9. That will be the and a birth number. Here it will be a single digit already, the 4. Therefore the birth number is the and 4. Next, what is the destiny? You add all these, that is 4 plus 7 plus 2 plus, actually we need to add 0 also. 0 addition is same, therefore I will be excluding 0. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 plus 2 4, 4 plus 7 11, 11 plus 4 it will be 15. again ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 plus 1 ಅಥವಾ 1 plus 5. plus 5, it is equivalent to 6. ಅಂದ್ರೆ the destiny is 6. ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, that means the basically these two numbers has to be considered. Based upon these two numbers we need to relate to these and the actual numbers that are between and 1 to 9. How these are the and 1 to 9 numbers? ಈ 1 to 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? That is already all are aware. 1 it is indicating one number, 2 is indicating another number, 3 will be indicated as another, 4 is indicated as another, 5 is represent another star, 6, 7, 8 and 9. 1, as we all know, it is 1 is a and number which will be and always denotes with and sun. 1 ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸನ್ನ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ it will be representing and sun. Second number it will be representing and moon.
Third will be representing the and Jupiter. Fourth will be representing Rahu. Fifth will be representing Buddha. Sixth will be representing Shukra. Seventh is Ketu. Eighth is Saturn. Ninth is Kuja. These are the numbers and they are representing the planets. Represent planets is the basic numerology we are getting. With these, now we have to correlate this. Adarna illi navu correlate ಮಾಡ್ತೇವೆ. 4 is represented. 4 ಏನಿರುತ್ತೆ, that is it will be and ನೋಡಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ರಾಹು ತತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ it will be representing 4 is represented as a Rahu and 6 is represent 6 ಏನಿರುತ್ತೆ, it will be Shukra. Therefore here it will be and Shukra. 4 ಅನ್ನೋದು ರಾಹು ಹೇಳುತ್ತೆ, 6 ಅನ್ನೋದು ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ we need to go with how these and Rahu has to be related to this date. ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಹು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಆ ಡೆಸ್ಟಿನಿನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಒನ್ PPT. Is it visible to everyone? Hello? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Is this screen is visible? Okay, I'm thinking that it is visible. I'll be moving forward. It is not not related to all. It will be and only this is the concept which will be relating to and go with the remedy with and temple. On the temple remedy ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ brief in further classes how these are and which and all the colors which will be representing beneficial colors and which will be and non-beneficial, like that. Beneficial ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, thank you. Thank you, Acharya sir. See, the number one, as we know, that is here I will be giving and a few concepts. See, it is the day, which day it has to be represent, what is the planet, what is the finger it has to be represent, which color it has to be denote, and gemstone, and also the remedy. A few concepts, a very little few concepts we have been giving with the today's and a demo. As you are spared some time with us, therefore it should not be waste. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯನ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ವೆರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿ ನಂಬರ್ 1 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಸನ್. ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಸೂರ್ಯನ ಆಧಿಪತ್ಯನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ದ ಡೇ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಂಡೇ. ಆ ಡೇ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ring finger ಅನ್ನೋದು represent ಮಾಡುತ್ತೆ. And the color is and we have been considered as the pink. And the gemstone it will be the ruby. ರೂಬಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಜರ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಬುಕ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ರವಿ ಗ್ರಹನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರವಿ ಗ್ರಹನ ಕಾರಕತ್ವನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ it will be enlightening others, or it will be giving and strength, or it will be in the high. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನ ಕೂಡ ಅಂತ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಯೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ and studied on the basis of these and these the remedy will be and given. Today we cannot go in depth about how these the remedy has to be and analyzed. For these and major remedy you can apply to any individual. I have taken the research with and more than that and the 300 the candidates. For them it will be applied and the result is and very and good. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂಬರ್ ಅಂತಾನೆ 1 ಬಂದಾಗ ಅವರು ರಾಮಾಲಯ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ in the early morning of and 4:30 to 6 a.m. this the timing is and very very countable. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will be and very very and getting and beneficial. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಂತಾನೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 or it will be 10 or it will be 19 or it will be 28. ಈ ಒಂದು 3 dates ಗೆ ಅಂತಾನೆ this is the and most suitable remedy. Second one is number 2. It will be and it will be representing and moon. ಮೂನ್ ಅಂತ ಚಂದ್ರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೂನ್ ಡೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಂಗರ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಈಸ್ ದ ವೈಟ್ and the gemstone it will be the pearl. And we can go with the substitute other gemstone also. And the remedy it will be and Lakshmi Mata temple. The timing is and this will be and very important, that is 7:30 to 9 a.m. 7:30 to 9 a.m. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And if they will be visit on the same day, Monday anthana hodre, it will be and further it will be and most suitable, or it will be very very and auspicious time ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 2. again ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ and 11 or it may be 20 and it will be 29. ಈ ಒಂದು 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಂಬರ್ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2 ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಮಿಡಿ. ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2ನೇ ತಾರೀಕು 11, 20 ಮತ್ತು 29 ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. ನಂಬರ್ 3 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜುಪಿಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುರು ಗ್ರಹನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ 3 or it will be and 12, 21 or it will be 30.
ಈ ಒಂದು 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ ಆಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ an index finger and the color is yellow. This yellow is representing and Guru Tattva represent ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore it will be relating to the Jupiter, and the gemstone is yellow sapphire, and the remedy is ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ either it will be Ramalaya or it will be and Krishnalayam, that is Krishna temple, in the time of and 1:30 to 3 a.m. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, 1:30 to 3 a.m. ಯಾವ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗದಿದ್ದಾಗ they can worship in a home itself and these gods, or else they can go and stay in a particular place one night, and they can heal the power of that temple. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1:30 ಮತ್ತೆ 3 AM ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾರು some temples may not be open, a few temples may not be open. In these situations they need to and take the and power by staying in that areas, that nearby the temple areas, and they can walk around the temples, and they can heal the and the power. Our power niyantana avರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next, number 4. The number 4 it will be representing the Rahu ne ಹೇಳುತ್ತೆ. Rahu means it will be 4 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 4 it will be 13. One minute. Now it is audible. Yeah, okay. 4, 13 and 22. And also and in some months we are getting and 31st. This 31st is also and relating to the 4. Rahu ge ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ 4 numbers Rahu ಹೇಳುತ್ತೆ. Planet is and 4 represent the Rahu, and the day is and it will be the Sunday. Sunday ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Finger it will be the middle finger ಆಗುತ್ತೆ. Color it will be brown. The gemstone is and granite ಹೇಳ್ತೀವಿ, and the remedy is ಇದು very important. ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. It will be the Subramanya Swami temple, and the timing is it will be 1:30 to and 3 p.m. It will be and it will be affordable, and it will be and very convenient time. Everyone can visit. If any individual it is not possible to visit, they can worship at home itself. There also they can get and few benefit, but not full. And the full benefit sigalla. They will get some benefit in the home also. But if they go and visit in a particular place of the temple places, then they can get and more power, and they can get more energetic in their and body. ಯಾವತ್ತು ಸಂಡೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 4 ಅನ್ನೋದು 4 ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ 4 ಅನ್ನೋದು ರಾಹು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ 4 ನಂಬರ್ 4, 13, 22, 31 ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ರಾಹು ತತ್ವ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿನ ಬಂದು ಸಂಡೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ ಬಂದು ಬ್ರೌನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5. ದ ನಂಬರ್ 5 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ and ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ನಂಬರ್ 5 ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ and 14 as well as and 23 also. 5, 14, 23 ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ 5 ನಂಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 5 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. We are not taking all the numbers from 1 to infinite. We are concentrate only on and calendar dates. 5, 14, 23 ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಾನೆ ಬುಧ ತತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಬುಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಂಡ್ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಇನ್ ವೆಗ್ನಸ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಿಂಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಮಿಡಿ ಈಸ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಆರ್ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಅಂಡ್ 10:30 to 12 AM. ಇದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದ ಟೈಮೇ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಆರ್ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ 10:30 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ದಿನ ವೆಗ್ನಸ್ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಬುಧವಾರನೇ ಅಂತಾನೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ ಮೇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶಸ್ ಅಂತಾನೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೆ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಕ್ರ ಅಂಡ್ 6 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, 6 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ 15 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 24 ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಶುಕ್ರನ ಕಾರಕತ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ವೀನಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೇ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಡ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್. ಇದು ನಾವು ರಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ ಈಸ್ ದ ವೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ and there will be the other colors are also there and it will be considered as a separate. ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಮಂಡ್. ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ and other substitute gemstones also. Majorly that the remedy is that and ಈ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಮಾತಾ ಟೆಂಪಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 7:30 to 9 AM. 7:30 to 9 AM. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದರದ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂತಾನೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ then by visiting and by sitting a few minutes in the temple, ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ few minutes ಅಂತಾನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ and very that and they can the body or they can get to the and vibrations in the temple. ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಓದಿ ನೋಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 7 ಜೊತೆಗೆ 16 and also that is and 25. ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಡೇಟ್ ಕೂಡ 7, 16, 25 7, 16, 25 they will be represented and the same number after the 7 and these are the represents the ಕೇತು. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಡೇಟ್ ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕೇತುನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಎಗೇನ್ ಮಂಡೇನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಿಂಗರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಟಲ್ ಫಿಂಗರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೆಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಐ. ರೆಮಿಡಿ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಾಮಾಲಯ ಟೆಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1:30 to 3 AM. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ನಾನು ಆಲ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಂತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನೇ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ affordable with the and small temples in nearby the villages, they can have the and this prayer within inside. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ they can get that and more than that 50 to 60% of the and benefit ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ 8 ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. 8 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, 8, 17 and 26
ಈ ಮೂರು ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಂತ 8 ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 8, 17, 26. 8, 17, 26 they will be represented the Saturn. For the Saturn, the day will be the and Saturn. So that is the Saturday ಹೇಳ್ತೀವಿ. The finger is the middle finger and the color is the blue. Blue color, it will be representing Saturn, and gemstone is the and blue sapphire. Remedy is the and it will be the and Shiva temple. Shiva temple, the timing is the and 4:30 to 6 p.m. That is in the evening. It is also a very convenient time. If any individual uh, in the dates of the 8, 17, 26, if they visit the and Shiva temple in the time of the 4:30 to 6 p.m. on the Saturday, they can get the and more energy and energetic, and their prayer may be the and gives the success. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 8, 17, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಸಾಟರ್ಡೆ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ 4:15 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ತುಂಬಾ ಅಂತಾನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ 8 ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ 9. ನಂಬರ್ 9 ಅಂತಾನೆ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಜ. ಈ 9 ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, 9, 18 and 27. ಈ ಮೂರು ಡೇಟ್ ಕೂಡ 9 ನಂಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 9, 18, 27 they will represent the number 9, and it will be the planet is the Mars, that is Kuja. It is associated with the and Tuesday. The finger is the ring finger. The color is the and red. Gemstone is coral. The remedy is the and we have to concentrate on this the and the Anjaneya Swami temple. It will be the and 10:30 to the and 12 p.m. 10:30 and 12 p.m. It is also the and a convenient time. We can the individual can visit and they can get the and benefit. This is the and the end. If you have any doubts, you can ask. If you have any clarifications, you can unmute and you can ask. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು. Hello. ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ 7th ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನಾವು 3-4 ಡೇಸ್ ಅಂತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ 1 hour 1.5 hour per day. It will be comprising ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ 1 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 to 9 ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುವಂತ ಅಂತಾನೆ 1 to 31 ಡೇಟ್ 31 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಇವು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರು ಒಂದೊಂದು ಡೇಟನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 1ರಿಂದ 31 ಏನು ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಪೀಸಿಯಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ and 1 to 31 days. How to and identify and good dates for and
purchase of land, vehicle, or else purchase of house, or else and marriage, or any and good day. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ಡೇಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಓರ್ನಿಂಗ್, ಹೌಸ್ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲವ್ ಶೋ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲ್ ಆನ್ ಯು, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಐತೆ, ಹೌ ಟು ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾನೆ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟೈನ್. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಲೋ ಶೋ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಾನೆ ನ್ಯೂಲಿ ದಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ as and when the time permits I will be and taking. And ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ಟ್ and more than and 30,000 some of the people they will be charging in market. Because of that and I am also into the teaching fraternity. The people ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ 900 rupees ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತಾನೆ 7 ಆಗೈತೆ. ಈ ಒಂದು 900 rupees ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. 7th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತೋ ಅವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು PPTs PDF ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದಾಗ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಂದು ಏನೈತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಾನೆ ಓನ್ಲಿ 10 to 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಂದು. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. You can unmute and you can ask. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಆಸ್ ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 7ರಿಂದ 8 ಅಥವಾ 6ರಿಂದ 7 ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂದು ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ 6 to 7 ನೋಡೋಣ ಸರ್. ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೆಲ್ಲಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವೈರಿನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಎಸ್ ಸರ್, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸು, PPTs, PDFs, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಹೈಡಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭಾರ್ಗವ್ ಸರ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡಿಯೋಬಲ್. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬೋತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನೋಡೋಣ. ಎರಡೂನು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಾನೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅಂತಾನೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಕಂಬೈಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. Any more questions? Hello. Okay, thank you. If thinking that no questions, I'll be ending today's meeting. Any questions? ಇವತ್ತಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅದು ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. PPTs ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಂತಾನೆ ಒಂದ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ PPTs. Okay, thank you. Thank you. Tata, bye bye. Thank you for joining with us. Have a nice future and nice days. Nice days. Good night. Thank you. Tata, bye bye. Thank you, sir.